आओ पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। प्रभु का शुक्र है सारिया भलाइयां दे लई सब भाई भैणां नूं जय मसीह दी। परमेश्वर का पवित्र बचन असीं सुनांगे, बड़ी शांति नाल बैठांगे, माहौल नूं पूरा शांति वाला बना के रखांगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय असीं कड्डांगे। उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय। सो सर्वशक्तिमान परमेश्वर वादियां नूं पूरे करन वाला परमेश्वर है। जिहड़े वचन परमेश्वर अपने लोकां दे नाल करदा वादे, उन्हां वादियां नूं पूरियां करदा आ। अपनी समर्था दे नाल उन्हां वचनां नूं पूरियां करके दिखाउंदा आ। जिहड़े परमेश्वर ने वचन आखे आ बरकत दे वादे, वो सारे अपनी शक्ति दे नाल पूरिया करदा आ। इस करके सानू उहदे वचन ते भी विश्वास होना चाहिदा आ। परमेश्वर दा वचन जिहड़ा पढ़दे आ सुनदे आ, उहदे उत्ते सानू विश्वास होना चाहिदा आ। सो असी पढ़न लई जा रहे हां अब्राहम दे बारे, जो परमेश्वर ने उहदे जीवन च वादे कीते ते उन्हां वादियां नूं परमेश्वर ने अपनी समर्था दे नाल पूरियां कीता। जो असी 15 अध्याय 1-2 आयतां असी उहदियां पढ़ांगे, 1 ते 2 आयत। इन्हां गल्लां दे मगरों यहोवा दा बचन अब्राम कोल दर्शन विच आया कि ना डर अब्राम, मैं तेरे लिए ढाल हां अते तेरा अत वड्डा अजर हां। उपरंत अब्राम ने आख्या, हे यहोवा प्रभु तू मैनू की देवेगा, क्यों जो मैं औत जांदा हां और मेरे घर दा वारिस ए दमिश्की अली अजर है। हाँ, चलते चलते असी भी बहुत बारी घबरा जाने। अब्राहम भी घबरा गया ते उहनूं ये सी भी शायद जिहड़ियां गल्लां परमेश्वर ने कहियां वो पूरियां नहीं होणियां। जिहड़ियां गल्लां परमेश्वर ने बरकत दे वादे उहदे नाल कीते सी भी वो शायद पूरे नहीं होने। घबराउंदा आ, डावाडोल हो गया ते उत्थे फिर परमेश्वर ने उहनूं दर्शन दे के ये गल कही भी मैं तेरे लिए ढाल आ। ढाल का मतलब बचा। मैं तेरे लिए ढाल हाँ तो तेरा अत वड्डा अजर आ। बे जेड़ा तू निश्चा करके महिमा वडियाई करदा, तैनू इहदा फल मैं दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे लिए ढाल हाँ तो तेरा अत वड्डा अजर, बे बहुत आशीष तैनू दूंगा, बहुत आशीष दूंगा तैनू। परमेश्वर ने उन्होंने कहा, आकाश के तारे गिण, जे तू गिण सकदा इन्नी तेरी अंश होगी। उस समय अब्राहम दे औलाद नहीं सी, पर परमेश्वर ने यह गल उन्होंने कह दी, बे हदों बाला तैनू बढ़ाऊंगा, आशीष दूंगा तैनू। फिर परमेश्वर ने उन्होंने कहा भेंट चढ़ा। फिर जदों परमेश्वर दे अगे उन्हें भेंट चढ़ाई ते परमेश्वर ने भी उन्होंने होर आने वाले समय की गल बे औलाद भी होगी ते औलाद ना की वापरूगा। आने वाले समय दियां कई 100 साल दियां गल्लां जड़ियां सी परमेश्वर ने उहदे ते प्रगट कीतियां, जो असी यदि 12 आयत भी पढ़ सकते हैं। 12 आयत असी यदि पढ़ांगे, जदों अब्राहम ने परमेश्वर के अगे भेंट चढ़ाई, उपासना की ते परमेश्वर ने उन्होंने 1000 सालों की जिहड़ी गल होने वाली सी वो गल दसी। उन्होंने पढ़ दिओ। हाँ जी। जां सूरज डुब्बण लगा तां गूढ़ी नींदर अब्राम उत्ते आ पई अते वेखो एक वड्डा डरावना हनेरा ओहदे उत्ते छा गया। उसने अब्राम नूं आख्या, तू सच जान पई तेरी अंश एक देश विच जेड़ा उन्हां दा नहीं है परदेसी होगी अते उन्हां दी गुलामी करेगी और ਉਹ उन्हां नूं 400 वरियां तक दुख देणगे। हाँ, इत्थे परमेश्वर दे अगे जदों उन्हें भेंट चढ़ाई
ਤੇ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ, ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ। ਜਦੋਂ ਬੇਸੁੱਧ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਪਾਸਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅਜੇ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬੇ ਤੂੰ ਸੱਚ ਜਾਣ, ਬੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਔਰ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਉਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 400 ਸਾਲ ਤੱਕ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਥੋਂ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਹ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਲਿਖਿਆ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹਦੀ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰਨਗੇ ਮੈਂ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂ, ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਵੀ ਨਿਆਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਖਾਸ ਗੱਲ, ਬਈ ਜਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ ਫੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬੇਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬਦਲਾ ਮੈਂ ਲਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਹੋਰ ਇੱਕ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ 18 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇਮ ਅਬਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਿਸਰ ਦੇ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਦਰਿਆ ਫਰਾਤ ਤੀਕ। ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰ ਹਟਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਬਰਾਹਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਤੈਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਉਪਾਸਨਾ ਕਰਕੇ ਹਟਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਇਹ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਆਸ਼ੀਸ਼। ਹੁਣ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰਿਆਂ ਜਿੰਨੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਧਰਤੀ ਵੀ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਇਸਾਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸਾਕ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਜੋੜੇ, ਏਸਾਓ ਤੇ ਯਕੂਬ। ਤੇ ਯਕੂਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ 12 ਪੁੱਤਰ ਹੋਏ, 12 ਸਰਦਾਰ, 12 ਗੋਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਯੂਸਫ ਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, 20 ਰੁਪਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਰ ਚ ਲੈ ਗਏ।
ਫਿਰ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਯੂਸਫ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਮਿਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਟਨਾ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਲਓ ਜੀ, ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 1 ਅਧਿਆਏ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। 6 ਐਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 1 ਦੀ 6। ਯੂਸਫ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਫਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ, ਅਰ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚ ਪੜਿਆ, ਯਕੂਬ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਘਰਾਣਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਮਿਸਰ ਚ ਚਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਬੇ ਤੇਰੀ ਅੰਸ਼ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਕਰੂਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਉਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਯਕੂਬ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਪਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਫੜੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਦਲ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵੱਧ ਗਏ ਅਤੇ ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਅਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਈ। ਲਓ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਐਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰਾਜਾ ਉੱਠਿਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਆਪਣੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਵੇਖੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਵਧੇਕ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਹਨ। ਮਿਸਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਯੂਸਫ ਦੇ ਸਮੇਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਇੱਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਹੋਇਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ। ਜਿਹੜਾ ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕ ਸਾਥੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਵੱਧ ਗਏ ਆ। ਉਹ ਬਈ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਣ। ਇਹ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਗੁਲਾਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਦੁੱਖ ਦੇਣ, ਬੇ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾਓ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਬੇ ਉਹ 400 ਵਰਿਆਂ ਤੱਕ ਦੁੱਖ ਦੇਣਗੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਿਕਮਤ ਨਾਲ ਵਰਤੀਏ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਉਂ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਦ ਲੜਾਈ ਆ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਬਸ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਬੇ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਵਰਤਾਅ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੋ, ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੈਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ 11 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਗਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕਰੋੜੇ ਠਹਿਰਾਏ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਚ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਫਿਰੌਨ ਲਈ ਫਿਤੋਮ ਅਤੇ ਰਾਮਸੇਸ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗਾਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬਗਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਫਰੀ ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਬਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਨਗਰ ਬਣਾਏ। ਭੰਡਾਰ ਜਿੱਥੇ ਅਨਾਜ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਨਗਰ ਬਣਾਏ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਘਟਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਜੇ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋੜੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਬੜੀ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤੰਗ ਕੀਤਾ। ਰਈਅਤ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਰ ਦੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਚ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਉਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵੱਧਦੇ, ਓਨਾ ਹੀ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵਧਾਈ ਜਾਣਾ ਆ। ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧੀ ਖੜੇ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੀ ਜਾਣਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਓਨਾ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਅਤੇ ਫੈਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ। ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਇਉਂ ਉਹ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਅੱਕ ਗਏ, ਉਪਰੰਤ ਮਿਸਰੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਤੋਂ ਕਰੜਾਈ ਨਾਲ ਟਹਿਲ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰਤੀ ਟਹਿਲ, ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸਖਤ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬੇਗਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਖੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ, ਅਰਥਾਤ ਗਾਰੇ, ਇੱਟਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਟਹਿਲ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਗਾਰ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਭੰਡਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਨਗਰ ਬਣਾਏ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ, ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਦਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਜਾਣ। ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਇਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਤੰਗ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੱਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਘਟਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵੰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਟਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣੀ, ਸਕੀਮ ਲਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਲਓ ਜੀ, ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਅਗਲੀ 15 ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਮਿਸਰ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਬਰਾਨੀ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਫਰਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਫੁਆ ਸੀ, ਆਖਿਆ, ਜਾਂ ਇਬਰਾਨਣਾ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦਾਈ ਪੁਣਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਨਾਉਣ ਦੇ ਪੀੜੇ ਉੱਤੇ ਵੇਖਦੀਆਂ ਹੋ, ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਸੁੱਟੋ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਲਾਈ। ਦਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਿਖੇ ਗਏ ਵੀ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੜਕਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਆ, ਤੇ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿੰਦੀ ਰੱਖ ਲੈਣੀ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਫਰੌਨ ਨੇ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉੱਥੇ, ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਮਿਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਜਿੰਦ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਨਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਵੀ ਮਿਸਰੀ ਔਰਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਸਰਾਏਲੀ ਔਰਤਾਂ। ਤੇ ਬਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ,
ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲ, ਲਓ ਜੀ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 20 ਐਤ ਪੜੋ। ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਾਈਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਡਰੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ, ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰੀਆਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਸੋਚ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੀ। ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਭਲਾਈ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਾਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਡਰਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦਾ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21 ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 21 ਐਤ। ਤਾਂ ਇਉਂ ਹੋਇਆ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਡਰੀਆਂ, ਉਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦਾਈਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬੰਚਨ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਸਾਉਂਦਾ, ਬਸੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਤ ਬਲਵੰਤ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹੋਰ ਸਕੀਮ ਲਾ ਲਈ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਉਪਰੰਤ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਰਈਅਤ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮੇ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਪਰ ਹਰ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਰੱਖ ਲਓ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਓ? ਦਰਿਆ 'ਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦੀਆਂ ਰੱਖੀ ਜਾਓ। ਇਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੜਕੇ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਿਆ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੜਕੇ ਦਰਿਆ 'ਚ ਸਿੱਟੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਦਾਂ ਕੀਤੀ ਹੋਊ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਪੜਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 2 ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ 2 ਦੀ 2 ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। 2 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦੂਜੀ ਐਤ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਵੀ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਲੇਵੀ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਉਹ ਤੀਵੀਂ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਔਰ ਪੁੱਤਰ ਜਣੀ। ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸੋਹਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੁਕਾ ਛੱਡਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬੱਚੇ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਏਦਾਂ ਲੜਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਵੀ ਸਿਪਾਹੀ ਆ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਣ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਆ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਲਈ, ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੋਰ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਆ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਯੋਜਨਾ ਪਾਈ, ਲਓ ਜੀ ਅਗਲੀ ਆਇਤ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ। ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਲੁਕਾ ਨਾ ਸਕੀ, ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਲੁਕਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਤਾਈਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕਾਨਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਕਣੀ ਮਿੱਟੀ ਅਤੇ ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ, ਔਰ ਬਾਲ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਲਛੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸਮਾਂ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਟੋਕਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਪਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਵੇ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ
तेरे हथ देता हुण वे हुण तू ही इहदी राखी करनी है, सांभ संभाल करनी है। उस बच्चे नूं टोकरे दे विच रख दिता। अगे पढ़ दिओ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭੈਣ ਦੂਰ ਖੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਣੇ ਪਈ ਉਸ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੈ। हाँ, मूसा दी भैन मरियम वो दूर देख रही है भी किदां भी वापरदी ओहदे नाल। हुण जेकर अगे पढ़ीए ते पातशाह दी लड़की अपनियां सहेलियां नाल उत्थे आई दरिया दे कंढे ते सैर करन लई। जदों वो आई सहेलियां नाल ते बच्चा जिहड़ा रो रहा सी ते वो देखिया भी मत कादी आवाज आ रही है ते वो जदों देखिया टोकरा खोल के ते वो बच्चा सी ते उहने देखिया भी ये बच्चा जिहड़ा इसराइलियां दा आया ही, पर वो सिगा बहुत सोहना ते उहने की हुण सोचिया भी मैं अपने लिए इहनूं पालांगी। उधर मरियम मूसा दी भैन छोटी जी सी आ गई कोल। वो कोल आके कहंदी आ भी मैं किते इसराइलन औरत नूं लैके आवां जिहड़ी इहदे लई दुध चगावे। वो कहंदी लै गया। वो अपनी ही माता नूं जाके लै आई। वो अपनी माता नूं लै आई ते जदों लै आई ते वो राजकुमारी कहंदी भी मैं तैनूं पैसे दूंगी ते मेरे लिए इहनूं दुध पिला ते लो जी मैं तैनूं मजदूरी दूंगी। उहनूं मजदूरी भी मिली, बच्चा सेफ्टी च रहा ते ओहदा नाम वो राजकुमारी ने मूसा रखिया। हालेलुया। मूसा ओहदा नाम रखिया भी मैं इनू पानी चो कढ़िया आ। बड़ा होया और मूसा नू पता लग गया भी मैं इसराइली हाँ ते ओने पातशाह दी धी दा पुत्र अखवाउण तो इनकार कर दिता। अपने लोकां नू देखिया भी किदां मिस्री लोग जिहड़े साडे लोकां नू तंग करदे आ, औखियां करदे आ। फिर समा गुजरिया 40 साल का हो गया। उस तो बाद मूसा नू मिस्र दे छड्डना पिया क्योंकि पातशाह मूसा नू भी मारना चाहता सी। जदों 40 साल का हो गया मदीना च रहा, 40 साल गुजर गए। उत्थे परमेश्वर ने फिर उन्हें दर्शन दिते, सनई पर्वत ते दर्शन दिते वे मैं अपने लोकां दी मुसीबत नू देखिया आ ते उन्हां दी दहाई जिहड़ी आ वो मैं सुनी आ भी मैं हुण उतरिया आ ताकि मैं अपने लोकां नू छुटकारा दियां। भी चल हुण फरून कोल जा ते उहनूं जाके कह सानू जाण दे जाके असीं परमेश्वर दी उपासना करिए। उहदा भरा हरून जिहड़ा सी दोने ही मिस्र दे विच आए। पातशाह फरौन दे नाल गल कीती क्योंकि जिद्दां असीं सुणदे पढ़दे, पर पातशाह फरौन जिहड़ा उहनां नूं जाण नहीं सी दिंदा। परमेश्वर ने अपनी समर्था दे नाल 10 तरह दीआं बबा उत्थे पाईआं। 9वीं बबा ताईं पातशाह जिहड़ा सी उहनां नूं छड्डण लई तैयार नहीं होया। पर जदों 10वीं बबा पई परमेश्वर ने मूसा नूं गल कही सी भी इन्हां लोकां ने तुहानूं जाण नहीं देना, मैं इहदा मन कठोर होण दिआंगा पर तुहानूं कढांगा। पर जदों 10वीं बबा पाउणी सी ते परमेश्वर ने यह गल कही भी इस दिन तुसीं तैयारी रखियो, रोटी पानी खा के कपड़ा लीड़ा पा के जुत्ती पा के तैयार रहो ते अज ये तुहानूं धक्के मार के इत्थों कढणगे। फिर वो दिन आया जदों सुणदे असीं वचन दे विचों पढ़दे हां कि इसराइलियां नूं कहा भी एक लेला जिहड़ा आ वो मार के तां उहदा लहू जिहड़ा आ वो तुसीं अपणियां चगाठां ते लाउणा आ। चगाठां ते लहू लगाउणा क्योंकि मौत दा फरिश्ता जदों आऊगा वो लहू लग्गा देख के तुहाडे घर च दाखल नहीं होऊगा ते मिस्रियां दे सारे जेठे जिहड़े वो खत्म कीते जाणगे, चाहे पशु दे चाहे इंसान दे, चाहे अमीर गरीब चाहे पातशाह दे। वो रात आई जिस रात वो मिस्रियां दे सारे जेठे पुत्र जिहड़े वो दूत ने खत्म कर दिते ते मिस्री अद्धी रात नूं जदों उठे तां पिट स्यापा होया ते उस समय पातशाह ने मूसा ते हारून नूं बुलाया भी जा अपने लोकां नूं लैके चला जा। ते अद्धी रात नूं उन्हां ने फिर तुरना शुरू किया
ਔਰ ਵਚਨ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜੁੱਤੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲਾਠੀ ਫੜ ਕੇ ਤਿਆਰ ਰਹੋ। ਕਈ ਢਿੱਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਪਕਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਵੀ ਪਕਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਹਨੀ ਖਾ ਲਈ ਖਾ ਲਈ, ਜਿਹਨੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਟਾ ਚੱਕ ਲਓ। ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਮਨਾਉਣੀ ਆ। ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਨਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ, ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਕਨਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇਕਰ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 11, 12, 13 ਅਧਿਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉਹ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ। 31 ਰਾਜੇ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ 31 ਰਾਜਿਆਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਰਾਜਿਆਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਦਿੱਤੀ। ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸਰਾਇਲ 12 ਗੋਤ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਵਚਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢਣਾਂ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਮੰਗ ਲਿਓ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਲਿਓ। ਨਾਲੇ ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗ ਲਿਓ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਗਹਿਣੇ ਮੰਗ ਲਏ, ਸੋਨੇ ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਤੇ ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਧਨ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢੂਗਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਅਬਰਾਹਮ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 175 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਤਾਈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੀਤੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਖੀਰ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪੂਰਿਆ ਕਰੂਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਅਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ। ਫਿਰੌਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ, ਫਿਰੌਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਿਹਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਹੱਥ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਤਕੜੇ ਹੱਥ, ਦਾਊਦ ਲਿਖਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਕੜੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਸਾਰੀ ਹੋਈ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੁਣ ਤਾਈਂ ਫਿਰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਸਮੁੰਦਰ ਵੀ ਆਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਹ ਬਣਾਤਾ ਤੇ 40 ਸਾਲ ਉੱਪਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਦਿੱਤਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤਕੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਵੱਧੋ ਵੱਧ, ਉਹਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੋ, ਉਪਾਸਨਾ ਕਰੋ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 430 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹੇ ਇਸਰਾਇਲੀ ਤੇ 400 ਸਾਲ ਉਹਨੀ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ।
सो इसे करके सानू लोड़ है भी निश्चा च तकड़े हो के असी उहदे काम करने आ। वचन रोज़ पढ़ो, हर हफ्ते संगत करो ते घरां विच भी प्रेयर करो। सवेर दे समय शाम दे समय प्रेयर करो ते प्रभु दे नाल जुड़े रहो ते जिहड़े वादे परमेश्वर ने कीते आ अपने नाल ते वो अपने जीवन च भी वादियां नूं पूरिया करूगा। सब अखां नूं बंद करांगे। तेरा शुकर 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 शुकर। सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्नवाद 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 धन्नवाद। वादियां नूं पूरा करने वाला परमेश्वर आ, वादे करने वाला, वादियां नूं पूरियां करने वाला, समर्था दे नाल पूरे करदा। इसराइलियां दे जीवन च अपनी समर्था दे नाल वादे पूरे कर दिते। तकड़े हाथ ते पसारी होई बाह नाल कढ लिया उत्थों उन्हां नूं, अपने वादियां नूं पूरा कीता। पवित्र आत्मा दी समर्था द्वारा, पवित्र आत्मा दी समर्था, पवित्र आत्मा दी समर्था, पवित्र आत्मा दी समर्था 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 दे द्वारा 10 तरह दीयां बबा दिखाइयां। समर्था दे द्वारा समुद्र दे विच दी राह बनाता। समर्था दे द्वारा इसराइली वध गए। तेरी आत्मा के द्वारा इसराइली बढ़ गए, अत बलवंत हो गए। धरती उन्हां नाल भर गई, धरती उन्हां नाल भर गई, धरती उन्हां नाल भर गई। इसराइली बढ़ गए तेरी समर्था के द्वारा, इसराइली बढ़ गए तेरे आत्मा के द्वारा, तेरी समर्था के द्वारा। ये जिन्ने तेरे बच्चे तेरी हजूरी चा ये बढ़ते चले जान। विहोद लिया दिला दिला पवित्र आत्मा द्वारा बाते जान, पवित्र आत्मा द्वारा बाते जान, पवित्र आत्मा द्वारा बाते जान। ये निश्चा च बाते जान, ये निश्चा च बाते जान, ये आत्मा च बाते जान, ये आत्मा च बाते जान, आत्मा च बाते जान। भी ही आंदे ला दे ला दे ला। पवित्र आत्मा ना मसा बढ़ाता जाए, पवित्र आत्मा ना मसा 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 हर जीवन च काम करे। बढ़ाउण वाला मसा, बढ़ाउण वाला मसा हर जीवन च आए।